मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। যেমন গোয়ার থেকে আপনারা একটা জোকার ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এসেছেন, ঠিক সেইভাবে এই দুটো অখাদ্য ব্যক্তিকে আপনি ধরে নিয়ে আসুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, এবার নুপুর শর্মার সকল কুকীর্তির কথা ফাঁস করে দিল ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের এক নেতা। বন্ধুরা, ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের এই নেতা কি বলেছে সেটি আপনারা দেখতে পাবেন। সাথে সাথে ভয়ে সুর নরম করে দিয়েছেন নুপুর শর্মা। বন্ধুরা, নুপুর শর্মা ভয়ে কি বলেছে সেটি আপনারা দেখতে পাবেন। তাই বন্ধুরা, ভিডিওটি সম্পূর্ণ না দেখে কে কোথাও যাবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে সেটি লাইক দিবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। চলুন বন্ধুরা, আমরা দেখে আসি নুপুর শর্মা কি বলেছে। आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल खराब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूं तो मैं इनवाइट करती हूं किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। परंतु जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले एक बात पूरी होने दीजिए। एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, जिसको मैं फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी। वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई, भैया मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल खराब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ। एक तो मैं बात बता दूं आपको, ये जो कह रहे हैं जिन्होंने इसको ट्विस्ट मारा है, माहौल उन्होंने खराब तब से किया जब उन्होंने झूठ बोला, और उनका नाम है मोहम्मद जुबैर, और वो एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज करके चलाते हैं। मैं उन्हें फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ कि जैसी मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी डिबेट क्यों नहीं अपलोड करी और आपने सिलेक्टिवली हेविली एडिट पोर्शन क्यों अपलोड किया, तो जवाब देने की जगह और फैक्ट चेक करने की जगह मुझसे कहते हैं कि जिस अन्य चैनल पे गई थी उस पे धर्म संसद की वीडियो अपलोड कर लो। भाई साहब, आप बहुत बड़े फैक्ट चेकर बताते हैं अपने आप को, जैसे मैं कहती हूँ फेक न्यूज स्प्रेडर। ना तो मैं किसी मीडिया चैनल में काम करती हूँ और धर्म संसद में ना तो मैं हिस्सा थी वहां पे, और ना मैं धर्म संसद का यहाँ सपोर्ट कर। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूं। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। कृपया करके फैक्ट चेक करें। मैं इनवाइट करती हूं। मैं मोहम्मद जुबैर को ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूं। मैं इनवाइट करूंगी कि कोई इस्लामिक क्लरिक आए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये जगह सिविल डिबेट की है। अभी मुझे कुछ थ्रेट्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे। বন্ধুরা, এই নাস্তিকের কি শাস্তি হওয়া উচিত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। চলুন বন্ধুরা, এবার আমরা দেখেছি ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের সেই ভাইটি কি বলেছে। যারা রোজার সময় মাথা টুপি পরে আমাদের মধ্যে আসে, যারা ঈদের ময়দানে আমাদেরকে বড় বড় বক্তৃতা শোনাতে আসে, যারা বলে কি তারা কওমের হামদর্দ, যারা বলে তারা মিল্লাতের রহনুমা, আজকে যার জন্য কম চিনার জন্য মিল্লাত, আজকে যখন উনার অপমান হলো, যখন উনাকে অপমানিত করে যখন কথা বলা হলো, তখন আপনারা বাড়িতে চুরি পড়ে কেন বসে আছেন? একমাত্র পশ্চিম বাংলার থেকে ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের অনুপ্রেরণায় আমি এফআইআর দায়ের করেছি বেনিয়াপুকুর এবং সাইবার পুলিশ ডিপার্টমেন্টে। এফআইআর করেছি আইপিসি সেকশন 295 এ এফআইআর করেছি
এফআইআর করেছি 506, এফআইআর করেছি 505 সাবসেকশন 2, এফআইআর করেছি 504, এফআইআর করেছি 1553 সাবসেকশন এ তে। আমি বিভিন্ন ধারায় এই নূপুর শর্মা, নবীন জিন্দালদের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছি। যে টিভি চ্যানেলে ডিবেটটা দেখানো হয়েছিল তার বিরুদ্ধে এফআইআর করেছি। পশ্চিম বাংলা সরকার আমার এই এফআইআর এর উপরে আপনারা অ্যাকশন নিন। যেমন গোয়ার থেকে আপনারা একটা জোকার ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এসছেন, ঠিক সেভাবে এই দুটো অখাদ্য ব্যক্তিকে আপনি ধরে নিয়ে আসুন। পশ্চিম বাংলার জেলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে এদেরকে পুরান। আমি সাবির গাফার কথা দিচ্ছি, চোখ বন্ধ করে আপনার সরকারের সমর্থন করব, চোখ বন্ধ করে আপনার সরকারের গোলামি করব। পশ্চিম বাংলায় এখানে যখন সিপিএম রাজত্ব চলতো, এই সিপিএম রাজত্ব তখন তসলিমা নাসরিন, যিনি আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে গুস্তাকের পর গুস্তাক নিজের বই দুই কান্দুতিতে লিখেছিলেন, যখন বাংলাদেশ সরকার ওনাকে বহিষ্কার করেছিল, পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ বলেছিল তসলিমাকে আমরা রাখবো না, তখনকার সিপিএম সরকার এই তসলিমা নাসরিনকে ভিআইপি সিকিউরিটি দিয়ে তারা কলকাতার অর্ডানি স্ট্রিটে একটা ফ্ল্যাট কিনে তসলিমা নাসরিনকে দিয়েছিল। আজকে আল্লাহ তাআলার মার দেখুন, এই সিপিএম জিরো হয়ে গেছে পশ্চিম বাংলায়, জিরো। যেখানে 34 বছর ক্ষমতায় ছিল তারা জিরো হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ যারা আমার রাসূলের বিরুদ্ধে ছিল তারা কোনোদিন পশ্চিম বাংলায় ফেরত আসবে না। এই যে 56 ইঞ্চি বালা সিনা, সে আজকে আরবের সামনে 6 ইঞ্চি সিনা হয়ে গেছে। কিন্তু বিজেপি সরকার, তুমি তো শপথ নিয়েছো সংবিধানের উপরে, এই সংবিধানের উপরে বিজেপি সরকার তুমি শপথ নিয়েছো। এই বিজেপি সরকার তুমি তো শপথ নিয়েছো দেশে শান্তি কায়েম করার জন্য। সত্যি যদি তোমার নেতা 56 ইঞ্চি সিনা থাকে, তবে তুমি যে এতদিন গরিব গরিব অসহায় মুসলমানদের ঘর বাড়িতে বুলডোজার চালিয়েছো, নূপুর শর্মার বাড়িতে বুলডোজার চালাও, নবীন জিন্দালের বাড়িতে বুলডোজার চালাও, যারা আমার দেশকে সারা বিশ্বের সামনে অপমান করেছে, যাদের কারণে আজকে আমাদের দেশবাসীদেরকে মাথা নিচু করে দিতে হলো, যাদের কারণে আরব দেশে অনেক ভারতীয়দেরকে নিজের চাকরি হারাতে হলো, তাদের ঘরে বুলডোজার কেন চালাচ্ছে না? তাদের বীরতা, তাদের 56 ইঞ্চি সিনা কি শুধু অসহায় মুসলমানদের ঘরে বুলডোজার চালালে হয়? বোম্বেতে দাঙ্গা করলে, গুজরাটে দাঙ্গা করলে, কাটরা মসজিদের পশ্চিম বাংলায় সিপিএম এর কালে দাঙ্গা দেখেছি, দিল্লিতে দাঙ্গা দেখেছি, এনআরসি সিএ করলে আসামে মুসলমান খামোশ ছিল, মুসলমান খামোশ ছিল। আমাদেরকে এত ব্যথা তুমি দাওনি, এসব করে বাবরি মসজিদও শহীদ করে দিলে, আমাদেরকে এত ব্যথা দাওনি যতটা ব্যথা তুমি আমার রাসূলের বিরুদ্ধে বলে করেছো। এই বিষয়তে যদি কেউ আন্দোলন করে থাকে, যার আওয়াজের কারণে আজকে সারা বিশ্বের মুসলমান জেগে উঠেছে, তার নাম হলো ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। যদি আপনি ইনসাফ চান, যদি আপনি আপনার ধর্মীয় অধিকারের লড়াই ভারতবর্ষের মধ্যে নাগরিক হিসাবে লড়তে চান, আসাদউদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের হাতকে মজবুত করুন। আমরা দেখলাম টেলিভিশন চ্যানেলে বিজেপির স্পোকসপারসন তখনকার তৎকাল ভাইটির কথাগুলো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করুন, লোকেদের কাছে শেয়ার করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।